السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناكسن داودياشا قيمها إيه قدرينتا مدن لهو meel walba joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeena codka jaaliyada Canada aad uga barateen xiliyadan oo kale in idin kaga yimaado telefishinka qaranka Soomaaliyeed stuudiyihiisa magaalada Toronto ee dalka Canada waxaana barnaamijka halkan idin kaga soo gudbinaya anigoo ah Muxidiin Jaamac daawadayaal sida aad ka warqabteen waxa aynu idin soo gudbinay muxaadarooyin ama wacdi diiniya oo uu inoo soo gudbinayay maamulaha masaajidka Khalid bin Walid Sheekh Abubakar Sheekh Hussein Allah xafidee sheekhu waxa uu si aada uga hadlay una balbalaariyay afkaarta guracan ee ururka al-shabaab ee ah in dadka la gaalaysiiyo kadibna dhigooda la banaysto waxa ay ka qabto diinta islaamka Sheekh Abubakar oo muxaadaradaasi halkaasi ka sii wada ayaanu idin soo gudbinaynaa daawasho wacan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. إلهي سبحانه وتعالى مهد ترى بدن إسكاله نعموين كتير بدن نوغلي وأن لكوبي كرين الحمد لله رب العالمين. إلهي نوفذ ذي إن عشر كي دينها ماشي كسي وضنو الحمد لله رب العالمين. إلهي بمهد إسكاله ثم مركز كذب ولكن محدين خير الله سي ونوفذ ذي كنتي إن برنامج كان أبحه وحن كسو جري خطرت ay leedahay in qof muslima oo si yaqiin oo dhaba muslim oo ah diinta islaamka laga saaro isagoo aan burhaan cad loo hayn sida qorraxdo kale yaani mark arrinkaas baan runtii ka soo hadlaynay maantana insha Allah taala waxaan sheegi doonaa yaani manhajka ahlus sunna iyagu marka dadka la gaalaysiinayo maxay sameyn jireen yaani mark yaani hadda koorna hore waataan u sheegnay manhajka ahlus sunna ومنهج عدالة كلسن ومنهج نحريس كلسن ومنهج بني آذنك إن بعض ذا لقص الصار يعني مركا يعني منهج كاس سيء ومركا الربان إنه حق السيان محي قادي جيران شروط دودي يعدار دي من شيء دونا إن شاء الله تعالى يعني واحد وقت تان دين تان إسلام كإنه تهي دين وسطه مال دحاده إلهي سوق قرآن كأوير وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني وسط المركة اللي هي والدين دحدحاد لنا عاصنا أن رعسنين لنا عنكرنا أنتجين يعني مركة وحول با مركة العبادة اللي باهي هاي مركة دقالها اللي باهي هاي مركة الرول اللي باهي هاي الرنت مركة تكفيرك في النظر تكفيرك ومركة وسطية دي كتكتور لنا كلا أدي يعني مركة oo qofka muslimka la iska gaalaysiiyo iyadoo aan daliil cad oo waadix loo hayn yani mar arrinkaas baan ka digaynaa waxaana dadka u sheegaynaa inay ka fogaadaan khatartaas qof muslina oo la ilaaha illa allah la ilaahi rasuulkiisa rumaysan in lagula degdego gaalnimo lagula degdego arrintaasna mafaasid badan iyo khatar badan baa ka dhalan karto yani ilaahi subhanahu wa ta'ala fi suurat an-nahl aayada 106 muxuu ku yiri من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أيضا إلهي سبحانه وتعالى وحنو الشيء من كفر بالله من بعد إيمان يعني قفك قالوا به مركو إلهي الرمية كذب مركو ولا قالوا بكرا وقفك الدين توكبح كرا يعني وقولوينك أورنا يا قفكم ما بقالوا بكرو يقولوينك لدك دقا يا كفرك لدك دقا يا منهج أهل السنة ووسط ومن الدحدحات يعني قفك قال لماذا لو لدك دقا مايو إلا شروط إيا موانع أن إن شاء الله تعالى قار كم إذا أركد دونا يعني ساس بيستمين جيران يعني ماركت قفك اللي قال السينايو وقف إسو قال لماذا قرتي ولكن من شرح بالكفر صدرا لابت إسو أفري أو كفر أحسن qofkaas gaalnimadiisa banaanka taagan tahay kaasna hadda maba ka hadlayno ama burhaan cad kufran bawaahan loo hayo sida qorraxdo kala yani marka dadka kula degdega dadka muslimiinta gaalaysiinta kula degdega horta marka ugu horeysa naftooda khatar galiyan maxaa yeelay xadiiskii nabiga calayhi salaatu wassalaam oo fi saxiixayni
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أنه يري من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. حديث كان أقابا خطرت وين رنتي كوأه dadka la degdegaya gaalnimada macnuhu waxa way qofka walaalkiis nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka cabiray li akhihi walaalkiis buu ka cabiray walaalka baad gaalnimo ku ridaysaa oo waxaa leedahay yaa kaafir gaal baad tahay xukunkaas aad riday horta marka ugu horeysa adigu qaalnimo aad ahayn qof daaci baad ahayd oo ilaahay dadka diintiisa ugu yeera qofka daaciga waa inuu dadka soo hanuuniya wadadii rususha inuu qaado yani maaragtay maaha gaalnimo inuu la degdego yani maaragtay marka khatarta horta aad isgelinaysa waxay tahay qof walaalka oo muslima yaa kaafir xukunkaas aad riday ma yahay gaal mise ma aha yani maaragtay haddii uu gaal noqdo haddee markaas waxa waaye xukunkaagii waa dhacay ama hadduu gaal noqon waayo soo maaha faqad baa'a biha axaduhuma rajacad aday kugu soo noqonaysaa maaragtay yani waxa waaye waa 50% waa 50-50 waay maaragtay midda kale adigu macsuum ma tihid oo qof walbo aad gaalnimo ku ridid ma dhihi kartid gaal buu noqonaya yani maaragtay horta waxaad qirtaa inaad bashar tahay bini aadan tahay aad khaldami kartid oo gaalnimadaas walaalka aad ku riday inaad horta khaldami karto yani maaragtay haddaad leedahay anigu maba khaldami karo oo xukunkaygaa saxa haddee markaas waxa waaye qofkaas bannaanku isu soo dhigay walidaalika dadka gaalnimada lagu ibtileeyey fitnatu takfiir lagu ibtileeyey oo dadka muslimiinta inay iskaga gamaan horta naftooda badbaadi war adiga horta naftaada gaalnimada iyo hadday kugu soo noqonin yani maaragtay naftaadaad khatar gelinaysaa yani naftaadaad ku khamaaraysaa maxaa yeelay gaalnimada aday kugu soo noqonaysaa qofkaas hadduusan gaal ahayn yani midda kale walaalka oo muslina xadgudubta aad ku samaysay yani maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala fii suurati alxujuraat wuxuu nooga digay walaa tanaabasuu bilalqaab ha isugu yeerina laqabka xun ha isugu yeerina naynaasta xun ha isugu yeerina yani maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu ku sii daray bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan waman lam yatub faulaa'ika hum alظaalimuun bi'sa alism yani magac waxaa ugu xun walaalkaa oo naynaas xun ad ugu yeeraysid wax xun ugu yeeraysid bal ka warran naynaastii baa la diida bal gaalnimo haddaa walaalkaa ugu yeertay yani bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan yani markii adiga iimaan lagaa helay oo qof muumina ad tahay inaa walaalkaa magac xun naynaas xun gaalnimo ku gantid ama muuminnimadiisii ilaahay u rumeeyey xurmadii ay lahayd ad ku xadgudubtay oo ereyo xun ad ku tuurtay oo gaalnimo ad ku tuurtay taas waxa waaye waa magac wax aad u foolxun waa fusuuq waa daacadda ilaahay oo laga baxay yani maaragtay ilaahayna wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waman lam yatub faulaa'ika hum alظaalimuun dadkaan ka toobad keenin yani waxa waaye waa dulmi yani maaragtay manhaju ahlu sunna marka waxaa ka mid a qof walbo gaalnimo erey oraah gaalnimaa yidhaahda ama fal gaalnimaa ku dhaco yani inuusan bidaruura gaal noqonayn yani maaragtay automatikeen gaal noqon maayo mar wuu noqonayaa marna ma noqonayo walidaalika waxaa waaye manhaju ahlu sunna waxay kala saari jireen war waxaas waa gaalnimo iyo hebel waa gaal macnaheedu waxa waaye waa qaacidada ugu weyn oo manhaju ahlu sunna oo ka hoos baxday qolooyinkan takfiiriga ama khawaarijta waxay tahay in la kala saaro wasfiga iyo shaksiga mucayanka taa macnaheedu waxay tahay qof hadduu gaalnimo la yimaado ama erey gaalnimaa ku hadlo ama fal gaalnimaa ku hadlo oraahdaas uu yidhi hadday gaalnimo tusinaysana waxaa la leeyahay oraahdu waa gaalnimo falka uu la yimaadana falkaas waa gaalnimo amaa qofka isaga in la yidhaahdo waa gaal shuruud iyo acdaar iyo mawaanic bay u samayn jireen yani maaragtay waa qaacidada ugu weyn oo u baahannahay inaan ka fakaro yani ka fakaro qofka kelimadu kufri markuu ka soo baxdo khawaarijtu waaba gaal bay leeyihin yani fal gaalnimo hadduu sameeyo waa gaal bay leeyihin laakiin manhaju ahlu sunna raxmad buu ku dhisaya ujeeddadoodu maaha dadka inay gaalaysiiyaan ujeeddadoodu waa ikhraaju nnaasi min adulumaati ila nuur dadka mugdiga in laga soo saaro yani waxa waaye
arrintaas marka ahlu sunna wal jamaaca qofka marka mucayanka awalan horta waa in marka la gaalaysiinayo waa thubuutul xujja horta xujjada qofka waa in lagu ogaa qofaadan xujjada ku oogin see u gaalaysiinaysaa awalan waxaa laga yaabaa qofka oraahdan yidhi inuu jaahil yahay waa noo imaan doontaa yani maaragta in loo cudur daari jiro qofka jahliga loogu cudur daari jiray waxaa laga yaabaa khata inay kaga dhacdo gaf usan ula jeedin yani maaragta waxaa laga yaabaa ta'wiil isagoo aan xukunka ilaahay diidanayn laakiin macno kale inuu u qaataa dhici karta yani maaragta aayadda saan usoo sheegnay ikraaha yani ilaa man ukriha wa qalbuhu mudma'inu biliimaan in lagu ikraahiyey oo lagu khasba baa dhici karta yani maaragta waxaa laga yaabaa sabqu lisaan carabkiisa inay kelimad ka soo baxday yani maaragta marka horta qofka adoo aan xuja sharciya oo qaamad calayhi lxujo adigoo xujada aan ku dul akrin oo xujada aan ku oogin horta maba gaalaysiin kartid yani maaragta xukunkan adriday sidoo leedaha waa kaafir horta qofkan xujo ma ku ogtay ma u sharaxday waxaan in lagu gaaloobayo ma u sheegtay yani waxaan gaalnimo inay yihiin yani waxaad ogaataa imaam shawkani wuxuu leeyahay walaa rayba ana ashadd anwaaci alghiib buu leeyahay xanta waxa ugu daran buu leeyahay wa adarihaa oo ugu dhib badan wa asharihaa oo ugu shar badan wa akharihaa balaa'an wa ciqaaban balaayo iyo ciqaabba ugu daran waxaa waaye waa maa balaga bihan ila xadd alkufr waa inaad qof muslina gaalaysid oo gaalnimo ku tuurtid yani maaragta isagoo aan mutaysan oo ahayn yani maaragta manhaju ahlu sunna marka way kala saari jireen yani waxa waaye ficilka iyo oraahda qofka ka timid iyo qofka naftirkiisa yani maaragta manhaju ahlu sunna waxay samayn jireen qofku cudurdaar ma leeyahay qofkan ku hadlay gaalnimada ama kufriga ku hadlay cudurdaar ma leeyahay jaahil miyuu masalada ka yahay ma khaldamay ma ta'wiil baa yani maaragtay intaas dhan bay fiirin jireen yani maaragta maxaa yeelay iyagu daahirka keliya ma fiirin jiren yani qofkan daahirkiisa kelimadaas ka soo baxaysa ama gaalnimadaas ka soo baxaysa keligeed ma ay fiirin jirine waxay jiri maxuu ka wadaa war maanic ma jiraa raxmadna ma jiraa yani maaragta walidaalika sidaasay waxay muhim u tahay inaan khalqiga ilaahay subxaanaه wa tacaala u naxariisano inaan dadka hadday cudurdaar loo heli karo cudurdaar loo helo kaafir baad tahay murtad baad tahay khatarta ay leedahay waa soo sheegnay yani maaragta midda kale ducaad haddaan anagu isku sheegayno xataa qofkaan hadduu gaal noqdo soo maaha inaan diinta ugu yaro soo maaha inaan soo islaamino hadda waxaan ku nool lahaa mujtamacaadkan aan muslimka ahayn intaas dadka dacwadaa loogu yaraa waa soo islaamaan yani dadkii islaamnimada ku dhashay inaan yani ka saarro islaamkii ka saarro oo diinta ka saarro yani runtii arrinkaas waa arrin aad iyo aad u foolxun una baahan in laga fiirsado yani maaragta haddaan u noqono marka tusaalooyin baan hadda u noqonaynaa insha allahu tacaala rusushii ilaahay yani hamigoodu ma ahayn dadka inay gaalaysiiyaan hamigoodu waxay ahayd dadka inay diinta ugu yeeraan gaalnimada kala dagaalamaan caqiidadooda ay saxaan yani maaragta rusulan mubashiriina wa mundiriin yani dadkana u digi jiray dadkana u bishaarayn jiray rususha ilaahay horta sidaasay ahayd yani maaragta annagana waxaa la rabaa wadadooda inaan raacno yani maaragta lxuja cala alkhalq yani qofkan diintii ma ad barin oo berri yowm alqiyaama hadduu yidhahdo yaa rab qofkan waxba ima barin gaalnimana waa igu tuuray yani iima cadden caqiidada intaasoo dhan baa horta xujo nagu noqonaysa yani maaragta walidaalika masar markay takfiirka ku badatay oo ka soo baxeen yani nin baa wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo yani ducaatun laa qudaatun yani annagu ducaad baa nahay qudaad ma nihin yani dadka xukun la dhacay gaal baad tahay munaafiq baad tahay kaafir baad tahay kan baad tahay kaas baad tahay alqaabtaas aan qaybinayno yani annagu ducaad haddaan nahay dadka diinta aan ugu yaro dadka aan soo hanuunino aan u naxariisanno yani maaragta hadda marka bal tusaalooyin aan ka soo qaadanno rusushii ilaahay bal qof haddii kelimad gaalnimo ay ka dhacdo ama kufri uu ka dhaco maxay samayn jireen yani maaragta iyagaana tusaale noogu sugan haddii aan soo qaadanno nabiyullaahi yacquub maalan waa yuusuf walaalihiis waa qisadu waa macruuf ilaahay suurad dhan buu ka soo dejiyey ninka la yidhaahdo ibnu wasiir oo kitaabkiisa iithaaru lxaqi cala alkhalqi iithaaru lxaqi cala alkhalqi yani kitaabkaas buu wuxuu ku keenay tusaale ku keena oo ah nabiyullaahi yuusuf walaalihiis yani waxaa waaye aabbahood
oo nebi ah bay waxay ku yidhaahdeen ina abaana la fii dalaalin mubiin aabbaheen wuxuu ku sugan yahay baadi cad buu ku sugan yahay bal aayadda kale way ku dhaarteen oo waxay yidhaahdeen tallaahi bay yidhaahdeen inaka la fii dalaalika alqadiim waa aayadda 95 ee fi suurati yuusuf tallaahi ilaahay baan ku dhaaranaynaaye baadi cad baad ku sugan tahay nebiyada ilaahay ka mid ah oo lagu yidhi baadi cad baad ku sugan tahay waa gaalnimo marka la fiiriyo runtii waa kufri yani maxaa yeelay nebiyadu ixtiraam bay mudan yihiin qadarin bay mudan yihiin nebiyadu waa hidaayadii ilaahay in kelimadan lagu yidhaahdo waa qadaf waana gaalnimo laakiin ikhwatu yuusuf walaalihiis ma gaaloobeen nabiyullaahi yacquub murtadiin baa tihiin ma ku yidhaahdeen yacni waxaa waaye maxuu yahay maanica u diidaya qof caadiya oo aan muslim ahayn kelimadan hadduu yidhaahdo hadda waaba gaalnimo waa ujeedaa laakiin iyaga sida imaamkani alxaafid ibnu wasiir uu leeyahay wuxuu leeyahay yacni waxaa waaye nebi yacquub nebinimadiisii ma ayan shakin yacni waxaa waaye rasuul ilaahay inuu yahay ma ay shakin diinta ma ay shakin yacni arrinkaas yacni khalad ay galeen waaye yacni waxaa waaye maanic gudaha ayaa u diiday inay gaaloobaan oo ah yacni laa ilaaha ila allahu yacquubna nebiga ilaahay inuu yahay bay aaminsan yihin taa marna shaki ma ay gelin yani maaragta nebiyullaahi yacquubna walidaalika maxay ku yidhaahdeen markay kelimadaas yidhaahdeen oo nebiyullaahi yuusuf ceelka ay ku rideen maxay yidhaahdeen marka qaaluu yaa aabaana astakfir lana dunuubana inaa kunaa khaati'iin waa gafna bay yidhaahdeen waa khaldanna bay yidhahdeen marka rususha ilaahay u fiirso qofka kelimada gaalnimada ka dhacday gaalnimaha kula degdegin cudur daar urma leeyahay yacni maaragta kala qaad kelimadu waa kufri laa shakka waa gaalnimo waa kufri yani amaa qofku ma la gaalaysiinayaa maya waa in shuruuddii la helaa waa loo sharxayaa waxaa leeyahy war dib damba ha ugu noqonina nebiga ilaahay fii dalaal baa ku sugantaa ma dhihi kartid kelimadaasna ilaahay uga toobad keena markaasuu yidhi sawfa astakfiru lakum qaala sawfa astakfiru lakum rabbii ina huwa algafuuru raxiim ilaahay baa dembi dhaaf idiin weydiinayaan marka tusaalaha kale waxaa waaye nebiga calayhi الsalaatu wassalaam isagoo qaybinaya qaniimo qaybinaya oo dadka muslimiinta u qaybinaya nebiga calayhi الsalaatu wassalaam markuu qaniimada qaybinayo wuxuu fiirin jiray xigmad tiro badan dad hadda soo islaamo mu'alafatu quluubihim baa loo badin jiray iyagoo loola jeeda inay soo islaamaan qof iimaankiisu aad u xoog badan yaha laga yaabaa inaan waxba la siin yacni nebigana calayhi الsalaatu wassalaam waa rasuulka ilaahay waa loo waxyoonaya isagoo qaniimo qaybinaya baa nin yimid maaragta ninkaasaa wuxuu yidhi icdil yaa muxamed buu yidhi sala allahu calayhi wasalam cadaalad samee buu yidhi muxamedow buu yidhi wuxuu kaloo ku daray wallaahi ina hada qismat ma uriida biha wajhullah qaybintaadaad qaybinaysid ilaahay wejigiisa loolama jeedo yani maaragta imaamku wuxuu leeyahay hada min aqbaxi اlkalaam waa hadalkan ugu fool xun rasuul ilaahay in lagu yidhaahdo cadaalad samee oo adiga cadaaladda masaa u arkaysaa markaa rasuulka ilaahay u diiday yani maaragta ninkaas saxaabadii qaar ka mid ahaa bay yidhahdeen aan luqunta ka goyna la yidhi luqunta aan ka goyno nebigu waa ka diiday calayhi الsalaatu wassalaam yacni waxa waaye daayayuu yidhi maaragta waxa waaye dadku yan ku sheekaysan nebi maxamed asxaabtiisuu layn jiray maxaa yeelay rususha hamigooda qatli ma ahayn rususha hamigooda gaalaysiin ma ahayn hidaayat الnaas hidaayat اlkhalqi ninkan kelimada uu ku hadla waa kaafir billaahi yani kelimadaas waa kufri amaa isagu ma gaaloobaya yani maaragta oo halkaan nebigu ma dhihin waa gaalooda ma dhihin diintii waa ka baxda ma dhihin yani way xag buu ku yidhi man yacdil idaa lam acdil yani war hooga yaa cadaalad sameynaya ilaahay rasuulkiisa inuu cadaalad sameeyo ninkaas waa ninka khawaarijta aabba u ah ay ka dhaxleen in hawadooda ay ku socdaan wax allaale waxa kale waa la khaldan yihiin iyaga mooyaane hadda bal ninkaas fiiri rasuulkii ilaahay oo waxyigu rabaa tiisa inuu ku socdo yani maaragta marka ninkaas waxaa laga yaabaa nebiga inuusan ka shakisanayn shahaadatu an laa ilaaha ila allahu inuu aaminsan yahay inuusan nebiga shakin laakiin dembigan weyn oo ka dhacay dembiga waxaa leeyahay waa gaalnimo amaa isaga xujadaa lagu oogaayo horta xujada marka lagu ooga waa loo caddaynaya mas'alada war rasuulka ilaahay baad maanta tuuntay soo maaha
gaalnimaad ku dhacday ilaahay u toobadkeen yani waxaa laga yaabaaba in jahli iyo waxaad hayay maaragta marka dembiga uu ku dhacay weynaantiisa laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana haddaan ducaadnahay annaga rasuulka ilaahay waxaa noogu sugan kudayaashaa noogu sugan arrimaha siduu u daaweyn jiray yani kelimadaasoo kale maanta qof hadduu yihahdo waxaaba laga yaaba in la yihahdo war luquntaha laga jaro yani maaragta mithaalka kale cabdullaahi ibnu abi ofa qaala wuxuu yidhi mucaad ibnu jabal saxaabigaas baa wuxuu ka yimid shaam buu ka yimid saxaabigaas marka saxaabigaas jaliilkaa marka shaam wuxuu arkay boqortooyadii reer ruum boqorkii oo loo sujuuda arkay yani maaragta ay dadkooda u sujuudayaan markuu madiine yimid ayuu maaragta nabigu u sujuuda calayhi الsalaatu wassalaam waa xadiis saxiixa ibnu maaja iyo imaam axmed iyo a'imo kala warisa waa xadiis saxiixa mucaad nabigu u yimid calayhi الsalaatu wassalaam nabigu marka u sujuuday yani maaragta waa sujuuday rasuulka ilaahay baa u sujuuday nabiga muxuu ku yidhi marka laa tafcal ha samaynin buu yidhi mucaadow arrinkaas ha samaynin markaasuu yidhi yaa rasuul allah yani dadkaasba boqoradooda waa u sujuudaan way weynayaan adigana maaragta inaan kuu sujuudo nabiga wuxuu yidhi maya haddaan amraya buu yidhi qof inuu u sujuudo buu yidhi haweenta ayaan amri lahaa ninkeeda inay u sujuuddo laakiin assujuud lilaahi ilaahay baa iskale u fiirsada ikhwaani saxaabigan nabigu u sujuuday assujuud ligayr illaahi waa shirki waa kufri waa gaalnimo yani maaragta shaki kuma jiro yani maaragta yani waxa waaye mucaad laakiin wuxuu ula jeeday weynayn iyo maaragta ta'wiil buu ula jeeday marna yani maaragta cibaado in nabiga la caabudo isagu ulama jeedin laakiin weynayn iyo taxiyo ula jeeday marka waxaa la leeyahay ficilkaas falkaas ka dhacay mucaad oo sujuudda waa gaalnimo taas horta haddaad gaalnimo raadinaysa taa ku cilbaxo waxaad tirahda waa gaalnimo amaa qofka la yimid saxaabiga nabigu ma gaalaysiin maxaa yeele maanic baa jira oo ah ta'wiil inuu u maleeyey waxaan inay sax yihiin maanica kaloo jira waxaa waaye waa shahaadateynka laa ilaaha ila allahu moxamadu rasuulullah oo yaqiin oo qalbigiisa ku jira wax burinaya daahirka waxaa waaye shirki buu ku dhacay kufri buu ku dhacay laakiin acdaartii baa loo fiirinaya yani maarag waxyaalaha ay ku simbirraxoodeen takfiiriyiintu ama khawaarijtu waa kaas qofka marka fal gaalnimaa uu ka dhaco hore bay ka gaalaysiin jireen yani maarag laakiin dadka waxaan ugu yeeraynaa war waxa hala miisaamo ahlu sunna waljamaaca miisaan bay saari jireen cadaalad bay saari jireen war qofkan jaahil ma ka yahay war qofkan ma gafay war khada ma sameeyey intaasoo dhan bay samayn jireen yani maarag marka arrinka yani maaragtay mithaalka kaloo saddexaad yani nabiga calayhi الsalaatu wassalaam gabar jaariyada buu yani maaragtay baa waxay tiri erey bay ku tiri yani maaragtay ay iyadoo maaragtay shicir tirinaysa oo gabay tirinaysa bay waxay ereyaday tiri waxaa ka mid ahaa wa fiina rasuulu yaclamu ma fi lqada yani waxay tiri yani waxaa waye rasuul baa nala jooga yaclamu ma fi lqada berri waxa dhici doona og yani maaragta macnuu waxay ka wadaa nebigu cilmu gayb waa og yahay saasay ka wada yani maaragta laakiin cilmu gayb caalimulgaybi ilaahay baa ah sifadaas caalimulgaybkaa cid ku sifoobi karta ma jirto rusushana ma oga qaybka malaa'igtuna ma oga rususha wixii loo waxyooday oo ilaahay u waxyooday bay og yihiin yani maaragta wax kale ma oga laakiin gabadhan jaariyadda waxay tidhi waxaana la jooga rasuulka berri waxa dhici doona oo dhan og yani rusushu ma oga berri waxa dhici doona ilaa loo waxyoodo mooyaane cilmulgaybka ilaahay keligiisaa og gabadhan jaariyadda marka yani waxa waay sifa min sifaat illaahi bay nabiga u nisbaysay oo ah cilmulgaybka yani maaragta kelimadaas waa gaalnimo haddaad tiraahdo qof bini aadana qayb ka og waxa berri dhici doona iyo waxa soo socda iyo maaragta sifadii ilaahay oo cilmu qayb ka ahayd yani maaragtay caalimulgaybi ilaahay baa qayb ka og yani falaa yudhiru calaa qaybi axada ila liman irtadaa min rasuulin yani qofuu raalli ka yahay oo rasuul mooyaane cid kale uma sheegay qaybka yani waxyiga ayaa rususha lagu ogeysiiyaa qaybka dhacaya laakiin cid kale og male nabigu waa u cudur daara calayhi الsalaatu wassalaam maxaa yeelay iyadoo jaahiliyad bay ka tahay jaahil bay ka tahay ma oga yani maaragtay walidaalika saasay muhim u tahay in la kala saaro yani maaragtay bimujaradi qofka gaalnimo inuu ku dhawaaqo gaal baa taa lama dhihi karo bimujaradi fal inuu la yimaado lama dhihi karo walidaalika imaamka alimaam ibnu carabi alqaadi ibnu alcarabi almaliki muxuu leeyahay
فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة قفك جاهل كا قفك جفي ومن هذه الأمة أمدا كمذا ولو عمنا من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا هدو عمل لي ماذا قال نمو كتسينيس الشرك يعني وحواي فإنه يعذر بالجهل جاهل نمو ولو قعد الدارايا والخطأ قفنا ولو قعد الدارايا حتى تتبين له الحجة إلا حجة الله عديه يعني بيانا واضحا ما يلتبس على مثله وواضح عد أو مرنا أن كدهن يعني مارك سيدا بنتو إني حاران تهي قف والبو مسلم أو أوجيهي المعلوم من الدين بالضرورة يعني واحد زينادو إني حاران تهي مسلمين تواوض أوجيهن إلا هل كان لسوق جارسيو قفك جاهل لماذا يخضع ولو عذر دارا يعني مارك ولذلك يعني وحا كم إذا سبق اللسان قفك عرب كيسا كلمات باكسو بحكرت وسن ولا جيدن سيدي حديثك 10 كور أن كشيغني ننك فرح انتو كبتيري اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح إلهو الدون كيغات توير أنا ربك أنا نيجاز ملا قال سينايا مايا كلمة دوا كفري لكن شروط دي ما أوجي موانع دي ما تمد ساكو سمي يعني وخضع أبو كسمي قف عرضي كبدت مثلا قف عرك كبدت كلمة كفر بكل واقع قف كان مركه هرم لقى قال سينايا مايا يعني وحال له اتق الله كلمة كفر باتكو هذش يعني اسك إلالي يعني ما ركتي لكن بمجرد هذه الكلمات دي مركي قف كسب بعد ولا يراد مرتد وكافر هرنا يعني هلا يراد سيفتها لقى صاروا يعني تاس رنتي wax soconaysa maaha yani maaragta wax shaqaynaysa maaha ta'wiilko kale yani maaragta ta'wiilku waxa waaye qofka sharciga ilaahay ma diidana laakiin si buu u fahmi karaa yani waxa ka mid ah tusaalaha haddaan soo qaadno Khalid ibn Walid saxaabigaas jaliilka yani dagaaladii lagu jiray ka mid ah qolooyin baa marka soo islaamay waxay yiraahdeen sabana yani sabana yani waxa waaye waa soo iyagu waxay ka wadeen waa soo islaanna لكن خالد وحو قاتي يعني سبقنا وحو قاتي إسلام ماذا وادين هل الله يوير مرك يعني خالد واد ذالي وما أجيدين إنه يجا الله لكن والس فهم واي نبي عليه الصلاة والسلام مرك محيري مركي أرنك الله شيء وكتب الرأي اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بوير إله وحم بركة بويري وح خالد سمي يعني النبي مدين خالد بري من كأه خالد بري من كأه لكن فلك أوليمد بري من كأه ولذلك فلك قال لماذا هي فلك قال له عن كل بري بالغن نقولنا يعني ماركت قفكنا وحبال لبرا يعني ماركت ولذلك رسوش إلهي أو كالساسي دتك أقول داري جنين هدان سوق هذا النبي الله موسى غير بني إسرائيل مركي بدأ سوق بين أو إلهي سبحانه وتعالى كشيء في سورة الأعراف آية بقولي صدني سداد إلا آية بقولي أفرتنات وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم غير بني إسرائيل مركي بدأ سوق بين بوحي أوي ماذن ضد صنم عابدا يعني مار ضد صنم عابدا أركان مركاسو قالوا وحي رادر يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله النص سماه يعني أنه إله إنما أرقنا يراهدين إله وحان ربنا أن أركي كرو إله نلجوغا إله يعني ما ركتي كلمة داسي كوهدنا خطرتها يعني اجعل لنا إلها كما لهم آله بل نبي الله موسى محوق الجواب ده ما كافرين بان نغتين بوده دونا ما مرتدين بان نغتين بوده دونا محوق الجواب دونا قال وحير إنكم قوم تجهلون جاهلين باتين يعني وحانت كوهد ليسان جاهلين باتين وحادوا بانتين إن وحليذن برا يعني مدهن إنكم قوم تكفرون إنكم قوم كفر مدهن يعني مارت محايا لي مانع بايمد ورواب وحي موذن با إن با إله ليس كسما يسنكروا آيان دب كجرن يعني مارت مركز أسي الشيخ وحير إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وردت كاس وهلاك سمايا وحوضنا وباطل وهلا التعليمنا يا وحبال لبرايا وحبال لو شيغايا قال أغير الله أبقيكم إلها ور إلهي أهين مياد ربطان ما إلهي أهين باردين شيغا وهو فضلكم على العالمين عالمين تي وقت قاس جوكتور إلهي إذا كفضل يالي ور محا إذا كن دعي ما الله حقا أو فاضر السماوات والأرض بعد الذين سيدا كوان سنم كان أن قيمها لهين أو هلاك سما أو باطل كان نوسم بلادين تعليم بأباهين إلا وحبري أباهين
يعني ماركتي waxay u baahan yihiin in wax loo sheegay yani maaragtay sidoo kale yani maaragtay nabiga calayhi salaatu wassalaam yani waxaa dhacday mar dagaal laga yimid saxaabadu inay ku yidhaahdeen yani nabiga waxaa noo samaysaa bay yidhaahdeen geed la yidhahdo daata anwaad waxa waaye geed aan hubka inta suranno aan barakaysanno sida gaaladuba u leeyihiin yani waxa waaye sidii qowmu muusa oo kale waxay soo mareen mushrikiin sidratun yackufuuna cindaha geed goba ay meesha iska fadhiyaan oo hubkooda saartaan oo barakaystaan oo barake ka raadiyaan ma geed baa barake laga raadin karaa ma meel dhisan baa barake laga raadin karaa yani waxa waaye halkaasay yidhahdeen barake nooga raadi annagana waxay yidhahdeen hubkeenna aan suranno markaan dagaalka u soconno hubkeenna aan suranno saan u guulaysanno si marka khayr aan u hello si wanaag aan u hello yani maaragtay annaguna saasaan yeello nabiga muxuu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam allahu akbar buu yidhi inaha sunan qultum waladii nafsii biyadihi kama qaalat banuu israa'iil wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam yani waxa waaye waa dariiq buu yidhi dadkii hore dariiqoodaad raacaysaan maanta waxaad tiraahdeen buu yidhi markaad geed barake ka raadiseen oo geed nafci ka raadiseen oo geed inuu wax idiin taraayo wax ka raadiseen yani xajar iyo wax la mida iyo nooc walba aad wax ka raadiseen waxaad tiraahdeen sidii reer banu israa'iil uu ku yidhi yani ay nebi muuse ku yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha annaga ilaah noo yeel siday ilaah u leeyihiin inakum qowmun tajhaluun nabiga xadiiskaas waa xadiis saxiixa imaam tirmidi iyo a'imo kale ayaa warisay nabigu calayhi salaatu wassalaam inkastoo dadkan ay ahaayeen xuduthaau cahdin bikufrin dad hadda soo islaama ay ahaayeen haddana cudurdaar buu nabigu siiyey gaalaad tihiin lama dhihin murtadiin baa tihiin lama dhihin mushrikiin baa tihiin lama dhihin nabigu waa u cudur daaray calayhi salaatu wassalaam maxaa yeelay jahli baa haya waa jaahiliin yani maaragtay waa jaahiliin yani maaragtay waa loogu cudur daaray yani maaragtay mithaalka kale oo iyo runtii yani tusaalooyinka waxaan u keenaynaa una badinaynaa in la kala saaro qofka iyo waxa ka dhacay yani maaragtay waa meesha qodobka ay ku fidnoobeen dadka maanta fidnatu takfiir lagu takfiiriyey yani maaragtay يعني walaalahana waa u naseexaynaynaa oo addiinu nasiixa war waxaan dadka muslimiinta walaalihiina iyo mujtamaciina gaalnimaha kula degdeginina kufriha kula degdeginina adigana naftirkaaga khatar haysgelin oo yani maaragtay hays halaagin maalinta yowmulqiyaama ilaahay hortiis qofkan wuu kugu dhegaya yani waxa waaye laqabkan iyo kelimadda ku tuurtay waa khatar yani maaragtay tusaalaha kale aan ku soo khatimi doona insha allah waqtigaas soo dhow wuxuu yahay saxaabiga la yidhaahdo xaatib ibnu abi baltacata saxaabiga la yidhaahdo waa saxaabi jaliila dagaalkii marka fatxulmaka gaalada ayuu marka warqad u qoray yani maaragta warqad uu leeyahay nebi maxamed baa idinku soo socda calayhi salaatu wassalaam oo waxa waa ciidan buu idin soo wataa yani jaa'akum bijeyshin kaleyli yasiiru kasayli wallahi nebi maxamed ciidan habeenkii oo kalea oo daadkoo kalaa buu idin soo wataa yani maaragta fa wallaahi low jaa'a waxdoo lanasarahu llah hadduu keligiis idin yimaaduu yidhi ilaahay waa u gargaaraya wa anjasa lahu wacdahu ballantana wuu u fulinaaya fanduruu lianfusakum warhoy naftiina ilaaliya yani maaragta warqad buu u qoray gaaladiibuu u digay sirtii nebigu faafiyey haweeney buu u dhiibay marka haweeneydii marka timaheeda dhex gelisay nabiga calayhi salaatu wassalaam waa loo waxyooday ilaahay baa u waxyooday markaasuu cali bin abi aalib iyo zubayr ibnu cawaam buu ka daba diray haweentii bay yidhahdeen warqadda soo saar markaasay tiri warqad ma hayo meel walbay ka fiirfi waxay yidhahdeen ma hayay tiri inay inkirtay isku daydo marka waxay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisa been ma sheegaan warqadda waa haysaa soo saar markii dambe ay run inay arrintu tahay bay tiri iga sii jeesta markii dambe madaxeeda ka soo bixisay warqadda marka waxaa ku taal xaatib ibnu baltacataa qoray yani sirtii muslimiinta oo dhan buu faafiyey yani maaragta ninkan maxaa ku xukumi lahaydeen yani maaragta yani ereygaas uu la yimid yani waxa waaye in nebiga sirtiisii la faafiyo oo cadow loo dhiibo yani waxa waaye waa arrin gaalnimo keeni karta yani maaragta laakiin bal fiiriya yani wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin nebiga naxariis buu ahaa arrinka bal suu u daaweyn doono arka yani maaragta nebiga calayhi salaatu wassalaam yani su-aashuu weydiiyey waxay ahayd marka ugu horeysa maa xamalaka calaa maa sanacta xaadibow horta maxaa waxaan kugu xambaaraya bal u fiirsada xikmadda ku jirta yani maaragta
qofka weydii maxaa kugu xambaaray yani muxuu yidhi marka xaadib muxuu ku jawaabay wallaahi ma bi anlaa akuuna mu'minan biاllahi walaa rasuul nebiyow marna ilaahiy rasuulkiisa rumaynta aan rumaysnaa marna ma nuuxsan buu yidhi maaragta lam afcalhu irtidaadan can diini arrinkaas diinteeda inaan ka ridooba uma samayn walaa ridan bilkufri bacda alislaam gaalnimo raalli aan ku ahayna uma samayn maa qayartu wama bedeltu diinteediina ma bedelin waxbaya iskama kay bedelin wamaa kaana bi min kufrin walaa irtidaadin midna malihi yani maaragta ama inii lam afcalahu qishan ya rasuul allah ilaa nebiyow inaan ku khayaano uma samayn munaafiqnimo uma samayn calimtu waxaan ogaaduu yidhi ina allaha mutahiru rasuuluhu wa mutimun lahu nuuruh ilaahay rasuulkiisa guul waa siinayaaye wayna guulaysanayaan shaki kuma jiree quraysh weji baan kaga raadinaye inay ii badbaadiyaan caruurteeda iyo xoolaheeda ii badbaadiyaan yani marka amiiru lmu'miniina cumar ibn khataab radia allahu canhu wuu ishan waaye wuxuu yidhi yaa rasuula allahi qad khaana allaha warasuuluh ilaahay rasuulkiisuu khayaanee dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq munaafiqan aan luqunta ka gooye iidaa buu yidhi maaragta waa sax yani marka la fiiriyo yani dembigaas weyn u galay qofku yani khayaano weyn oo rasuulka ilaahay sirtiisa inaad faafisay rasuulkii ilaahay inaad maaragtay arrinkaas aad u samaysid yani waxaa waaye kufri way keeni kartaa gaalnimo waa keeni kartaa laakiin nebiga muxuu yidhi sadaqa buu yidhi xaadib run buu sheegay walaa taquluu lahu ilaa khayran waxaan khayr ahayn khaalid yani xaadib ha ka ixtiqaadin waa gafay khalad buu la yimid gaalnimu ku dhacay laakiin maanici baa jira yani arrinkaas uma u samayn gaalo jacayl uma u samayn nebiga inuu khiyaano uma u samayn laakiin arrin dunawiya ayuu u sameeyey yani ahlu sunna waljamaca rasuulka ilaahay baa qudwo u ah qofka gaalnimo markuu ku dhaco ama wax riddo keenaysa markuu ku dhaco ama arrinkaas oo kale miisaan bay saaraan miisaan cadaalad bay saaraan kulama degdegaan kufriga kulama degdegaan riddada kulama degdegaan yani luqunta ha laga jaro kulama degdegaan yani bal nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inta mowqif oo soo marta bal fiira yani maaragta sidaasoo kale saxaabatu rasuulillah saxaabadu iyagana dadka waxay ugu cudur daari jireen jahliga waa ugu cudur daari jireen maxaa yeelay nabigay ku daydeen calayhi الsalaatu wasalaam waktigii amiiru lmu'miniina cumar ibn khataab baa haweenay uur qaaday aan ninna lahayn yani maaragta markaasaa la soo istaajiya waxaa la yidhi haye uurkan muxuu yahay ma sinaysatay markaasay tiri nacam waxaan ka sinaystay min marcuusha bidirhamayni ninka marcuush la yidhaahdaan 2 dirham ka qaatay tiri maaragta yani maba ogaba sinadu inay xaaraan tahay yani maaragta cumar marka amiiru lmu'miniina istishaara saxaaba marka saxaabadii uu la showra marka oo wuxuu yidhi maxaan ka samaynaa qoftaan wayba qiranaysaa waxay leedahay yani maaragtay war 2 dirham baanba kaga sinaystay yani maaragta amiiru lmu'miniina yani maaragta cali bin abi aalib baa wuxuu yidhi araaha tastahilu kaanaha laa taclam si ay ugu dhawaaqayso baaba ku tusinaysa inayn waxba ogeen yani xadkii lagu oofin lahaa iyo wixii lagu oofin lahaa waa laga daayey maxaa yeelay waa jahl yani maaragta sidoo kale waxaa jiray nin baa waxa waaye wuxuu ka sinaystay haweenaydiisa jaariyad ay lahayd buu ka sinaystay markaasaa loo sheegay waxa waaye war arrinkaanu ku dhacay waa khalad markaasuu yidhi maxaa dhacay hiya wa jaariyatuha li xaaskayga iyo jaariyaddeeda labadaba waa ii bannaan yihiin buu yidhi saa rabaan yani jaariyaddeedana waa ii bannaantaha sida xaaskayga ugu bannaan yahay yani ninkaas jahli baa hayay ta'wiil buu ku dhacay markaas markii loo sharxaa la yidhi war waxaa iska daa dib dambe yaan lagugu arag idhab walaa tacud baa la yidhi maaragta xaaskaaga jaariyaddeeda kuuma bannaana iyadaa iskale sida xaaskaaga ku yahay jaariyadaada kuuguma bannaana baa la yidhi iska ilaali baa la yidhi marka saxaabatu rasuulillah yani qofka saasaa cudurdaar loogu raadin jiray yani waxaa waay in badan baan ku celcelinaynaa war qofka gaalnimada isagu mutaystay ha la gaalaysiiyo qof baa ilaahay iyo rasuulkiisa caynaya oo maaragtay ku xadgudbaya qofkaasoo kale waxaa waaye waa la gaalaysiinaya maxaa yeelay qof qalbigiisa iimaan uu ku jiro oo qalbigiisa diin ay ku jirto ilaahay iyo rasuulkiisa ma caynayo mana la aflagaadaynayo kuwo ayaa kiniisada iyagoo galay oo maanta urura leh oo gaalo ah kuwaas waxaa waye bannaankay soo dhigtaan gaalnimadooda annagu waxaan ka hadlaynaa war dadkan muslimiinta oo ahlu qiblada oo laa ilaaha ila allahu odhanaya war dadka ha loo naxariisto war gaalnimada ha laga daayo
يعني waxaan u baahannahay maanta runtii fikraddan takfiiriga waxa lagula dagaalami karaa waa cilmi yani waan ognahay Soomaali culimo badan bay lahayd intaasoo sano soo jirtay yani maaragtay yani waxa waaye culimada waaweyn oo bal Soomaaliya fiiriya yani intaasoo culimo waaweyn baa jirta midna ka maqlimaysa mujtamac waa gaalo midna ka maqlimaysa mujtamac waa murtadiin midna ka maqlimaysa halallaayo yani waxa waaye war dadkan ku fidnooma fikradda laga soo celiyo waxaana looga soo celin karaa cilmi baa looga soo celin karaa waayadii Soomaaliya todobaatanayada ay ka bilaabanayeen takfiirka يعني waxa waaye waan ogeyn yani waan la mucaasiray yani maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr asiya fikraddaas waxa waaye dad bay duufsatay dadna waa ka soo noqdeen markii culimmadii ay ka hadleen yani shariif cabdinuur shiikheena xafidahullah ilaahayna subxaanahu wa tacaala darajadiisa kor oo qaada caafimaadna asiya yani waxa waaye dadkii ka hortagay culimmadii ka hortagay bay ku jireen yani oo maaragtay aad fikraddaas ula dagaalamay oo ahayd sunnada in loo noqdo yani maaragtay marka sunnada laga fogaado oo axaadiista laga fogaado oo kutub kaloo yaryar oo fikriga la akhristo haddee markaas khalad baa lagu dhacaa yani marka walidaalika waxaad arkaysaa fikraddan dadka u badan waa dad dhallinyara waa dad shabaaba waa dadan aqoon u lahayn yani maaragta midda kale xukunkan aad ridaysid adigu oo leedahay qofka waa gaal ama waa murtad aad leedahay yani waxa waa cilmigaaga horta intuu dhan yahay imise kitaab ba akhrisatay qur'aankii iyo axaadiista meeqaad ka akhrisatay yani maaragta luuqadda carabiga see kugu tahay yani maaragta أئمة الإسلام أقوال العلماء ما أخرجت يعني مارك وحال لقيا بنكيو أما جزء ما أقون أما 40 كحفظ السنين أما مسائل يربى يعني أن فقه أصول فقه أنا قون ناسخ ومنسوخ أنا قون إنه كلمة مرتد إسكسو التورية وخطروا وحرب ما أنا دلني يرى أنا سو علم دلني يرى برين وشك الوسمي أو فكرة لقى بدلي إن سو علم أو وحوا الدعوة كدره مناهجت اسكولك وإن سيدي التكفير كان لولا دغالمي لها احاديث تانو كلا وإن لحفظيسيا من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما ور اريغا قال markaad ridaysid waxaad ogaataa inuu adiga kugu soo noqon karo yani ma naftaada rabtaa inaad gaalnimada kugu soo noqoto yani mark ma naftaada gaalaysiinaysa yani in arintaas oo dhan aad iyo aad looga taxadaro oo aad la isaga ilaaliyo yani mark waxaan ku soo koobaynaa yani aa'imadii islaamkana sidaas oo هذا إمام أحمد بن حنبل يعني إمام أهل السنة يعني وحوى رحمه الله واوغين ولا قراعي مسألة اللي قراعي واحد خلق القرآن قرآنكم مخلوق ميامس مخلوق ماها يعني قرآنكم صفة من صفات الله وإلهي هذا الكيس مخلوق ماها يعني وحوى الدولة دي مركز جرتي يعني وقت جاس جرتي مأمون يو معتصم يو وحي كوقن عين إنه قرآنكم مخلوق يهي وإلهي وحوى البو أبوري لما نيه كري يراهدن إلهي قرآنك يعني قرآنك مخلوق بيراهدن إمامكنا وكورتك وروحوا يري قرآنك صفة من صفات الله وكلام الله مخلوق ماها قفك يراهد قرآنك مخلوق وقالوا بيا إمامك سداس فتيونا إمام أحمد يعني أئمتنا سداس يراهدن يعني مارك صفة من صفات الله إلهي صفاتك سواي كلامك قرآنك ماها مخلوق ماها إمامك ولا قراعي ولا حري هدنا ninkii madaxda ka ah yaa amiirul mu'miniin buu lahaa ma u gaalaysin wuu ku daba tukanay salaada wuu ku daba tukanay isagoo aaminsan waxaan uu aaminsan yahay inay gaalnimo yihiin haddana wuu ku daba tukan jiray yani amiirul mu'miniin buu dhihi jiray maxaa yeelay wuxuu ogaa inuu jaahil yahay cudur daar buu ku jiraa yani ma oga ama ta'wiil loo sameeyey ama culumaa wareerisay ama culumaa wuxuu sheegtay marka bal fiiri a'immada islaamka iyo saxaabatu rasuulillah iyo rusushii intaba manhajkoodu saas u ahaa in gaalnimada lama degdegi jirin yani maaragta war dadka cudurdaar baa loo raadiyaa yani maaragta war boqolkiiba haddaad leedahay qofkan gaalnimo ku jira hal cudurdaar ma u heli kartaa yani maaragta cudurdaarkaas u raadi midda kale xujada ku og wax bar qof jaahilah oo wax ka dhaceen sidaan haddaba tusaalooyinka soo aragnay qayb ka mid a iyo tusaalooyin kaloo aad u tiro badan sidaan soo aragnay يعني waxa waaye dadka u cudur daar oo waxa waaye diinta aan baro ducaada haddaan nahay shacbigeenu xaq buu nagu leeyahay inaan diinta islaamka baro yani marka waxa waaye runtii waan ka digaynaa aad iyo aad baan uga digaynaa war fikraddan takfiiriga yaan lagu kadsoomin war dhallinyarada ha laga soo reebo war ilaahay subxaanahu wa tacaala ha looga boqo war wasatiyadii islaamka ha loo noqdo islaamka manhajkiisa ha loo noqdo ahlu sunna waljamaaca يعني waxa waa takfiirka qawaacidii ay u dajiyeen iyo maaragta shuruudii ay u dajiyeen
iyo maaragtay mawaanicdii iyo cudurdaaradii ay dadka siin jireen yaanan marna ka leexin laakiin waxaasoo dhan dadku hadday ku tuntaan oo iska indha tiraan oo ay u muuqato yacni qof gaalnimo ka dhacday hadda qofka ujeeddo kale buu leeyahay ujeeddo kale buu leeyahay maaragta dadka markaa gaalisid maxaa ku xiga hal la laayo dhiig baa ku xiga yani maaragta annagu maanta dhiig la iska daadiyo uma baahnin intii hore aan isaga soo daadinaaba nagu filan yani maanta waxaan u baahannahay dadka in diinta xaqa diinta wasadiyada diinta loo sheego ilaahay qur'aanka loo sheego xadiiska loo sheego oo loo sharxo yani maaragtay si wanaagsan loogu sharxo yani maaragtay uma baahna gaalnimo lagu tuuro uma baahna alqaab kaloo lagu tuuro yani naxariis bay shacbiga u baahan yihiin sidii rususha ilaahay subxaanahu wa tacaala ay dadka ugu naxariisan jireen saxaabaduna ay isugu naxariisan jireen yani taas baa runtii maanta nolo kaga baahan yahay jaahilnimada shacbiga haysata annagaa loo baahan yahay haddaan ducaadnahay inaan daaweyno yani qofka daaciga waa dhakhtar oo kale yani maaragta waa dhakhtar dadkii la rabay inuu daaweeyo waa inuu caqiidadii ka saxaa oo salaadii ka saxaa oo maaragta wax allaale wixii khalal ku jiro o dhan uu ka saaraa yacni gaalnimada iyo khaladka ay ku jiraan waa inayna dhibtaa maaha annagii inaan gaalnimo ku turro yani maaragta oo yani maaragtay ay halkaas nala gaartay yani maaragta marka ilaahay subxaanahu wa tacaala yani ha ka baqaan yani maaragtay dadka fikraddan yani maaragtay ku qancay waxaan uga naseexaynaynaa war ilaahay ka baqa dadkiina usoo noqda dadkiina usoo noqda yani maaragtay meel go-an intaad tagtaan oo dadkii ka dhex baxdaan oo tidhaahdaan annagaa xaq ku taagan annaga qofkaan gaalnimo ku xukunno waa gaal qofkaan annagana soo raacin yani waa khaldan yahay yani taas runtii xaq maaha cadaaladna maaha ha sheeganin inaad macsuum tahay waxaa waa khaldami kartaa bini aadan baa tahay yani maaragtay khada baa kaa dhici kara yani maaragta waad khaldami kartaa arrinkaas maaragtay ku talagal yani maaragta marka insha allahu tacaala yani waxaan rajaynaynaa insha allah haddii aan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fursad kalena siiyo inaan casharka iyo casharadan meesha ka sii wadano yani maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa dhibaatada ummadeenna haysata ilaahay inuu ka qaado yani maaragta ilaahay waxaan weydiisanaynaa alfiqhu fi ddiin in ilaahay subxaanahu wa tacaala diintan una fahamsiiyey yani maaragta ilaahay baan weydiisanaa subxaanahu wa tacaala wixii khata ah oo iga dhacay fa minii wa min ashaytaan waa aniga iyo shaytaan wallahu warasuuluhu beri bay ka yihiin yani maaragtay aniguna fi xayaati wa fi mamaati wixii khalad ah oo iga dhacay beri baan ka ahay yani maaragtay ilahay rasuulkiisa beri bay ka yihiin yani maaragtay anigana ilaahay baan dambi dhaaf weydiisanayaa halkaas buu maanta casharkeennii maanta noogu dhan yahay jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan laho barnaamijkeennii codka jaaliyadda Canada oo aynu ku soo qaadanay qayb ka mid ah muxaadarooyinkii joogtada ahaa ee uu halkan nooga soo gudbinayay Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen maamulaha masaajidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto ee dalka Canada ugana hadlayay afkaarta guracan ee ururka Al-Shabaab oo ah in la gaalaysiiyo dadka kadibna dhigooda la barnaysto waxa ay ka qabto diinta Islaamka inta barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono anigoo ah Muxidiin Jaamac ilaa iyo kulanti dambe أمان الله